టు స్టడీ గైడ్. ఇక గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కలిగిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాంపస్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. ఎస్ సార్, వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను ఏవి రూపంలో చూసిద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine?
We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ సార్, మన ఫస్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు, మాట్లాడేద్దాం. నిర్మల్ నుంచి చిన్నయ్య గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. నమస్తే చెన్నై గారు. సార్ మాది నిర్మల్ సార్. ఓకే అండి. సార్ బిఎస్సి డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్యూచర్ ఎట్లుంటుంది సార్? ఇది చాలా బాగుంటుందండి. మీరు అడిగే విధానంలోనే మీ క్యూరియాసిటీ కూడా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ రోజున అందరూ డేటా సైన్స్ గురించి, ఏఐ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారో మన అందరికీ తెలుసు. అలాగే డేటా సెంటర్స్ ఎన్ని అంటే రోజు రోజుకి ఎన్ని వస్తున్నాయి, ఇండియాలో ఎన్ని వస్తున్నాయి, అమెరికన్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, వేరే డేటా సెంటర్స్ అవ్వచ్చు, ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ వస్తున్నాయి. ఆ డేటా సెంటర్స్ త్రూగా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అన్నది అందరికీ తెలిసిందండి. వాళ్ళ రోజున మన చేతిలోనే ప్రపంచం ఉందంటే బికాజ్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. సో మీకు ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే 100% బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి. ఫ్యూచర్ అంతా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇటు డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి డేటా సెంటర్స్ మీదకి, ఏఐ మీదకి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, అందరూ ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద చాలా ఎక్కువ రన్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పి. సో అలాగే మనం కూడా ఇవాళ రోజునే మనకు అర్థమవుతుంది మన హిస్టరీని బట్టి మనం ఫ్యూచర్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మన హిస్టరీని బట్టి మనం ఇవాళ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏంటి అన్నది అన్నీ కూడా ఏఐ టూల్స్ త్రూగా, డేటా సెంటర్స్ త్రూగా మనకి అర్థమవుతుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత ఫ్యూచర్ ఉంటుందో. ఇది డెఫినెట్గా బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే 100% ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే కోర్స్ అనమాట. ఏదో జస్ట్ లైక్ దట్ అలా కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి ఒక కోర్సులో జాయిన్ అయితే ఉద్యోగాలు వస్తాయని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దండి. డెఫినెట్గా మీ ఎఫర్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెట్టాలి. అంటే ఎందుకు మేము కాలేజీకి వస్తున్నాం కదా, ఫీజులు కడుతున్నాం కదా అని కాదండి. యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. కంపెనీస్కి అంటే ఇలాంటి కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళాలంటే ముఖ్యంగా మనకి మంచి యాటిట్యూడ్, మంచి పర్సనాలిటీ, మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే విధానం, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం, ఇదంతా చాలా బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా వీటి మీద చాలా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. వెన్ యూ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ కార్పొరేట్ ఫీల్డ్, ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది యాటిట్యూడ్, మీ అపీరెన్స్, అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. ఈ సర్టిఫికేషన్ ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో ఈ కూడా అంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ చదువు ఒకటే కాదు, చదువుతో పాటు మీకు ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ తగ్గట్టు తయారవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్కే పంపించి మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ చేపిస్తుంది. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా మీరు ఫ్రీగా చేయరండి. యూ విల్ బీ అవైలింగ్ ఆల్మోస్ట్ 15,000 to 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ అనమాట. అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ జాయిన్ అయిన సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే యూ విల్ బీ ఎర్నింగ్ అరౌండ్ 15,000 to 20,000 రూపీస్. సో అలాగా మీరు ఎర్న్ చేసుకుంటూ మీరు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించగలుగుతారు, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించగలుగుతారు, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. సో దాని మూలంగా కూడా మీకు చాలా మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. సో దీన్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. కొంత సమయం చదువుకుంటాం, కొంత సమయం వర్క్ చేయటం అనమాట. సో ఆ వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ గురించి చెప్పాను. ఇక చదువుకునేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో కూడా చెప్పాను. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ అన్నది చాలా బాగుంటుందండి. బట్ ఎంతైనా కానీ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సింది, కష్టపడాల్సింది మీరు. కాబట్టి అంత కష్టపడగలం, అంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టగలం అనుకుంటే డెఫినెట్గా కాలేజీకి రండి. మీరు నిర్మల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మనకు హైదరాబాద్లో 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్, అలాగే అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా ఇంకో క్యాంపస్ ఉందండి. సో ఈ క్యాంపసెస్లో ఏ క్యాంపస్కైనా మీరు సండే అయినా హాలిడే అయినా కానీ మీరు రావచ్చు. కాలేజ్ అడ్మిన్ బ్లాక్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది. మీకోసం కౌన్సిలర్స్ కానీ, హెడ్స్ కానీ అందరూ కూడా మీకు ఉంటారు. ఆదివారం అయినా, హాలిడేస్ రోజైనా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా క్లియర్ చేస్తారు. ఆ డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. కాలేజ్ బాగుంది, ఇక్కడంతా వాతావరణం అంతా బాగుందంటే కనుక మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు, కరీంనగర్ నుంచి అనుష గారు. నమస్తే అండి. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే అనుష గారు. సార్, అది మా బ్రదర్ది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. తర్వాత ఇంకా చదవలేదు సార్. ఇప్పుడు 21 years సార్. కుకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ సార్ మా బ్రదర్కి. క్యాటరింగ్ కూడా ఉంది. అంటే ఓన్లీ కుకింగ్ నేర్చుకుంటే ఎటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సార్?
డెఫినెట్గా అంటే మీ ఇంటర్ అయిపోయి 21 ఇయర్స్ అయినా పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ లేదండి. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని నా సలహా. ఎందుకంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన క్వాలిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి డిగ్రీలో బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం మూలంగా మీ తమ్ముడు ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సబ్జెక్ట్స్, హౌస్ కీపింగ్ సబ్జెక్ట్స్, సర్వీస్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మీరు అడిగిన కుకింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే దీన్ని కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటారండి, ఆ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాడు. దీని మూలంగా ఉపయోగం ఏంటంటే మీకు అంటే ఒక 5 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ తర్వాత ఏ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ మీద తనకి అకాడమిక్గా చదువుకున్నాడు, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్కైనా షిఫ్ట్ అయిపోవచ్చు. ఒకవేళ అంటే కొంతమంది ఏంటంటే స్పెషల్గా నాకు కల్నరీ ఆర్ట్సే చదవాలి, నేను షెఫే అవ్వాలి అనుకుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి ఉద్దేశమే మీ తమ్ముడుకుంటే డెఫినెట్గా కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి. ఇది 1.5 ఇయర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ కుకింగ్ ఒకటే నేర్పిస్తారు, ప్రపంచంలో ఉన్న కుజిన్స్తో పాటు బేకరీ కూడా నేర్పిస్తారు. సో దాని మూలంగా ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ షెఫ్ అవుతాడు, కిచెన్లో వర్క్ చేస్తాడు. సో అలా కాకుండా మీకు ఏజ్ ఉంది పర్వాలేదు, మనకి చదివించే స్తోమత ఉందంటే మాత్రం 21 ఇయర్సే కాబట్టి తనకి డిగ్రీ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశం ఉంది. బట్ అల్టిమేట్గా చాయిస్ ఈజ్ యోర్స్. మీ తమ్ముడు ఎంతకాలం చదవాలనుకుంటున్నాడు, ఏ కోర్స్ చదవాలనుకుంటున్నాడు, ఏ కోర్స్ చదివితే బెటర్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాడో తనకి ఫస్ట్ చాయిస్ ఇద్దాం. బట్ ఒకసారి కాలేజీకి తీసుకొస్తే తనతో ఒకసారి మాట్లాడి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ గురించి కూడా చెప్దాం. ఎందుకంటే కల్నరీ ఆర్ట్స్ 1.5 ఇయర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ డిగ్రీలో కూడా కవర్ అయిపోద్ది కాబట్టి. ఎస్, నెక్స్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉష్కాన్ గారు. నమస్తే అండి. హలో హలో, మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ బాబుది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. బిఎస్సీ ఏఐలో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సైన్స్ అన్నది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. ఇప్పుడు డిగ్రీ లెవెల్లో కూడా యూనివర్సిటీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మూలంగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ మనం అఫిలియేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సెంటర్ అంటే డేటా సైన్స్ అంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది. డేటా సెంటర్స్లోను, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోను, టెక్ కంపెనీస్లోను 100% జాబ్స్ వస్తాయని చెప్పి. సో అలాంటి ప్లేసెస్లోనే కాకుండా ఎక్కడైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ చేస్తుందో, అంటే ఇవాళ రోజున ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడ వర్క్ చేయట్లేదండి, ప్రతి ఏరియాలోనూ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అవ్వచ్చు, అంటే ఇదేంటో అయినా ఇవాళ రోజున ఏది ఎతకాలన్నా కానీ, ఏది మనకి డేటా కావాలన్నా కానీ డేటా సెంటర్స్ నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్గా మనకి డేటా సంపాదించి పెట్టేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్. కాబట్టి మీకు ఈ కోర్సెస్లో చదవటం మూలంగా ప్రతి ఏరియాలోనూ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉందండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది చాలా కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ జాబ్స్ కాబట్టి, హై ఎండ్ జాబ్స్ కాబట్టి కొంచెం దానికి తగ్గట్టు మనం పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటాం, యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేసుకుంటాం, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను. భవిష్యత్తు అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేసి ఈ క్వాలిఫికేషన్స్తో పాటు నేను ఇందాక చెప్పిన పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన క్లాసెస్ అన్నీ కూడా అటెండ్ అయితే డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. రైట్ సార్, మన సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఏ కోర్సులు ఆఫర్ చేస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో 2 టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, 2 మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేవాటికి 10th తర్వాత ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఆ ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు నుంచే వస్తుంది, ఒకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ కింద. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే మీకు కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ ఉంటాయి, అలాగే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక 100% BHM బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితేనే బాగుంటుందండి ఫ్యూచర్. దాంట్లో ఏంటంటే ఇది 2 కలిపి ఒకేసారి జాయిన్ అయినప్పుడు 2 ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్, 2 ఇయర్స్ డిగ్రీ చదివితే చాలు. లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి, 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఆ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ కూడా 5 స్టార్ హోటల్లో కానీ 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్లో కానీ పెడతాం కాబట్టి చాలా మంచి స్టైఫండ్ కూడా వస్తుంది. ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ కూడా హోటల్లో ఇస్తారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ 10th పాస్ అయిన వాళ్ళకి, అలాగే ఇంటర్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి కానీ, 12th పాస్ అయిన వాళ్ళకి కానీ, 3 ఇయర్స్ డిప్లొమా పాస్ అయిన వాళ్ళు కానీ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్, కానీ 2.5 ఇయర్స్ కాలేజ్కి వస్తారు, 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు ఇవాళ రోజున MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 ఇయర్స్, 2 ఇయర్స్లో 1 ఇయర్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అలాగే ఇక డిగ్రీ లెవెల్లో మనకి ఇటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి BBA బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, ఈ 3 BBAలో ఉన్నాయండి. అలాగే BCom కంప్యూటర్స్ ఉంది, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్కి ఉంది. అలాగే BSc ఆర్టిఫిషియల్
ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలాగే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్ MBA కూడా చేయొచ్చండి. దాంట్లో ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్, IT స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ స్పెషలైజేషన్స్లో ఏ స్పెషలైజ్ అయినా 2 స్పెషలైజేషన్స్ చూస్ చేసుకునే చాయిస్ ఉంది మన కాలేజ్లో. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనకి ఉన్న అన్ని క్యాంపసెస్లో కూడా హైదరాబాద్ కానీ విశాఖపట్నంలో కానీ ఉన్న క్యాంపస్ అన్నింటిలో కూడా ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆ కోర్స్ ఎంచుకోవచ్చు. కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క అంటే అప్లిఫ్ట్ బట్టి మనం ఒక్కొక్కసారి కోర్సులు కొంచెం మార్చి మనం ఇవ్వటం జరుగుతుంది, అడ్మిషన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. ఎందుకంటే ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. అంటే పలానా స్టూడెంట్ని ఒక్కసారి తనతో 10-15 మినిట్స్ మాట్లాడినాక, తన పేరెంట్స్తో మాట్లాడినాక, హిస్టరీ తెలుసుకున్నాక అతను దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతాడు అని చెప్పి మాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో కౌన్సిలింగ్ చేసినప్పుడు అలాంటి ఆలోచన వాళ్ళతో అంటే పంచుకుంటాం జరుగుద్ది, వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటాం జరుగుద్ది. ఆ షేర్ చేసుకున్న దాని ప్రకారం ఆ పేరెంట్స్ స్టూడెంట్ కనుక మనం చెప్పింది కరెక్టే అనుకుని వాళ్ళు కూడా బిలీవ్ చేసి మనం చెప్పిన కోర్స్ని వాళ్ళు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటివి కూడా కొన్ని చేస్తూ ఉంటాయండి. వీళ్ళు కౌన్సిలింగ్ అలాట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. అతని యాటిట్యూడ్, పర్సనాలిటీని బట్టి కోర్స్ తీసుకుంటే, అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మార్కెట్లో పలానా కోర్స్ చేస్తేనే ఉద్యోగం వస్తుంది, పలానా కోర్స్ చేస్తే జీతాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, పలానా కోర్స్ చేస్తే ఫాస్ట్గా ప్రమోషన్స్ వస్తాయని. అలాంటిది ఏమీ లేదండి. ప్రతి కోర్సు చాలా ఇంపార్టెంటే. ప్రతి కోర్సుకి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ప్రతి కోర్సుకి మార్కెట్లో జాబ్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నామా లేదా, మార్కెట్కి తగ్గట్టు మనం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నామా లేదా డిగ్రీ అయ్యేలోపు అన్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో అందుకనే స్టూడెంట్కి ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కానీ 100% ప్లేస్మెంట్ అనేది మేము భరోసా ఇస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మాకు ఇవ్వాల్సిన భరోసా, మాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రామిస్ ఏంటంటే మినిమం 80% నుంచి 90% అటెండెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తే మాత్రం బ్రహ్మాండమైన ప్లేస్మెంట్ మేము ఇవ్వగలుగుతామండి. మరి ఒక్కటే మేము అడిగేది అనమాట, స్టూడెంట్ని అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయమని. ఎస్ సార్, గోదావరి నుంచి కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సురేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే. మాట్లాడండి సార్. నమస్తే సురేష్ గారు. నమస్తే సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇది? ఓకే. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీకు ఇంటర్ అయిపోయిందా అండి? అయిపోయింది సార్. అయిపోయింది. ఓకే అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అవును సార్. అవును సార్. ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. ఇది ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ అండి హైదరాబాద్లో. అదే కనుక విశాఖపట్నం అయితే కనుక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేషను. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అనేది. మీరు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ అన్నది బాగా నేర్చుకుంటారు, సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి మీకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ హైదరాబాద్లో ఉన్న యశోద, ఏఐజీ, అపోలో, కేర్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లోనే కాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో వచ్చేవాటికి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లోను, అలాగే హెల్త్ రిసార్ట్స్లోనూ మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ జాబ్సే కాకుండా కొంతకాలం మీకు వర్క్ చేసినాక 2-3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత మీరంతకు మీరే ప్రాక్టీస్, ఒక డాక్టర్ గారు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో ఒక క్లినిక్ ఓపెన్ చేసి మీరు కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి. అలాగే పేషెంట్స్కి మీరు సలహాలు ఇవ్వచ్చు. మీరు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోకూడదు, ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి, అలాగే ఫిట్నెస్గా ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, గ్లామరస్గా ఎలా కనపడాలి అని చెప్పడానికి మీ దగ్గర చాలా సలహాలు ఉంటాయి అన్నమాట. బికాజ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ డైటిషియన్. సో డైట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో కూడా. సో మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇవాళ రోజున డైట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. సో యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎ డాక్టర్ అండి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అయితే. ఎస్, ఉప్పల్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సంగీత గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మాట్లాడండి. పాపకి ఇంటర్ అయింది సార్. ఇంటర్లో సిఈసి తీసుకుంది. ఓకే. ఇప్పుడు బీబీఏ చేస్తానంటుంది. అందులో ఇంటర్న్షిప్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్? డిగ్రీలో ఏంటండి? బీబీఏ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, బీబీఏ డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏ చదవాలంటే కనుక ఉంటుందా సార్? బీబీఏ చదవడానికి ఇంటర్లో ఏ క్వాలిఫికేషన్ అయినా పర్లేదండి, ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉంటే చాలన్నమాట. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చాలా మంచి ప్రోగ్రాము, ఉద్యోగాలు వస్తాయంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఫైనాన్సు, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండి. మీరు ఆలోచించండి ఒక్కసారి, ఏంటంటే ఎలాంటి కంపెనీ అయినా, ఒక చిన్న కంపెనీ ఓపెన్ చేసి స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా కానీ, పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ రిలయన్స్, అదానీసు, టాటాసు, బిర్లాసు, ఈవెన్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, ఏ కంపెనీ అయినా కానీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, అలాగే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి.
పిల్లలు బీబీఏ చదివే పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అయినా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అయినా, టెక్ కంపెనీస్ అయినా, ఇండస్ట్రియల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అంటే కన్స్ట్రక్షన్, రియల్ ఎస్టేట్, ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నా తీసుకోండి, ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లోనే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయన్నమాట. అందుకనే బీబీఏకి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉందండి. ఈ కోర్స్ చదివితే చాలు బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ పిల్లలకు ఉంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు తయారవ్వాలి. ఆ ఇండస్ట్రీకి ఏ ఇండస్ట్రీకి అయితే వెళ్ళి వర్క్ చేయాలనుకున్నాడో ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంది. అప్పుడే ఆ ఉద్యోగంలో కూడా బాగా రాణించగలుగుతారు. ఆ ఉద్యోగంలో బాగా రాణించగలిగినప్పుడు అప్పుడు డెఫినెట్గా జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలన్నా, మంచి శాలరీ హైక్స్ రావాలన్నా పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. వాళ్ళ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో పర్ఫామ్ చేయకపోతే కనుక, అంటే ఉద్యోగంలో మనం బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోతే ఎవరు కూడా మనకి ఊరికే జీతాలు ఎవరు ఊరికే మనల్ని ఉద్యోగాల్లో పెట్టుకోరండి. డెఫినెట్గా పర్ఫార్మెన్సెస్ ప్లే అంటే చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. సో అందుకనే మేము 1-2 సార్లు చెప్తాము, బాగా చదువుతో పాటు బాగా ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేయండి. ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ చేస్తే మీకు ఉద్యోగం అన్నది బాగా అలవాటు అవుద్ది. చదువుకునేటప్పుడే మీకు ప్రమాణమైన ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. చదువుకునేటప్పుడే మీరు డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మీకు జాగ్రత్తలు కూడా పెరుగుతాయి. డబ్బు మీద అంటే మీకు పూర్తి కంట్రోల్ కూడా ఉంటుందని చెప్తాం అనమాట. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే సార్, మీరు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి బీఎస్సీ ఏఐ డేటా సైన్స్ కోర్సులు చేస్తే అసలు భవిష్యత్తులో స్కోప్ ఎలా ఉంటుందంటారు? ఇందాక చెప్పాను కదండి, ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఫోన్లో అడిగారు. చాలా బాగుంటుంది. మనం అందరం మాట్లాడుకుంటున్నాం బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ గురించి, బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి. ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మన చేతిలో ఫోనే చెప్తుంది అనమాట ఇవాళ రోజున ఎంత ఫాస్ట్గా ప్రపంచం మూవ్ అవుతుంది అన్నది. సో డెఫినెట్గా ఇది రాను ఇంకా ఉధృతంగా పెరుగుతూ ఉండే మార్కెట్ కాబట్టి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎస్ సార్, బాగా చదివే స్టూడెంట్స్కి ఫీజులో కన్సెషన్ కానీ స్పెషల్ స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా ఇస్తారా? అండ్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే స్కాలర్షిప్ కానీ అవి అందుబాటులో ఉన్నాయా మీకు? డెఫినెట్గా అండి. గవర్నమెంట్స్ ఇవాళ రోజున ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డ్ వాళ్ళందరికీ కూడా సంవత్సరానికి 30,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు అంటే స్కాలర్షిప్స్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా ఇస్తున్నారండి. గవర్నమెంట్స్ ఎంత బాగా చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మనం సపోర్ట్ చేయాలి. స్టూడెంట్కి బాగా సపోర్ట్ ఉండాలి ఫైనాన్షియల్గా అని చెప్పి ఒక క్యాస్ట్తో కానీ కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా 80% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 50,000 దాకా ఫీజు స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 90% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 1 lakh దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో ఇలాగా మేము స్టూడెంట్స్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం, బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని. అలాగే మేము బ్యాంక్స్తో కానీ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్తో కానీ చాలా టైఅప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్కి 100% లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. ఆ లోన్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ తీసుకుని హాస్టల్ ఫీజుతో సహా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఆ లోన్స్ కూడా స్టూడెంట్ చదువు పూర్తి అయిపోయినాక ఉద్యోగం చేస్తూ స్టూడెంటే ఈఎంఐ రూపంలో కట్టుకునే ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు బ్యాంక్స్ వాళ్ళు కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ. సో తల్లిదండ్రుల మీద ₹1 కూడా భారం పడదు. పైపెచ్చు మన ఇచ్చే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్కి వర్క్ చేసేటప్పుడు నెలకి 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ వస్తుందండి. అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షల దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం. సో ఫీజు అన్నది మనది చాలా తక్కువ ఫీజు, 3,60,000 రూపాయలే మొత్తం టోటల్ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వడానికి. ఆ 3,60,000 రూపాయల్లోనే మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, యూనివర్సిటీ ఫీజులు, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు అన్నీ కాలేజే పే చేస్తుంది. ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి కూడా ఫారెన్ తీసుకెళ్తుందండి. ఫారెన్ టూర్కి తీసుకెళ్తారు, ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి. ఆ టూర్కి కూడా అయ్యే ఖర్చులు మొత్తం కూడా కాలేజే బేర్ చేస్తుంది. టోటల్గా ఈ 3,60,000 రూపీస్ తప్పితే ఎక్స్ట్రా ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదండి. ఈ 3,60,000 కూడా ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 టర్మ్స్ ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి, 6 నెలలకు ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ లాగా 6 నెలలకు ఒకసారి టర్మ్ ఫీజు లాగా కడతారండి. సో 3,60,000ని 5 టైమ్స్గా డివైడ్ చేసి పే చేస్తారండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటి వివరాలు చెప్తారా? మనకి మొత్తం టోటల్గా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. ఇవాళ రోజున 23 years అయిపోయింది కాలేజెస్లు స్టార్ట్ చేసి. ఈ 23 yearsలో ఒక్కొక్క క్యాంపస్ పెంచుకుంటూ ఇవాళ రోజున 5 క్యాంపస్లకు రీచ్ అయ్యాం. విశాఖపట్నంలో వచ్చి ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో, అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర నామ్నగర్లోను, అలాగే అమీర్పేట్లో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర, అలాగే మియాపూర్లో మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఇలా 5 క్యాంపస్లు ఉన్నాయండి. ఈ 5 క్యాంపస్లకి కూడా బాయ్స్ హాస్టల్స్, గర్ల్స్ హాస్టల్స్
ఉన్నాయి. సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. గర్ల్స్ సపరేట్ హాస్టల్స్, బాయ్స్ సపరేట్ హాస్టల్స్ చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్తో ఉంటాయండి. మంచి సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్లో ఉంటాయి. ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్లో ఉంటారు. ఎప్పుడు లేడీ వార్డెన్స్ ఉంటారు. సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ చాలా బాగుంటాయి. సో ఆడపిల్లలు చాలా దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి వచ్చి చదువుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్నీ ఇవ్వటమే కాకుండా వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ అన్నీ హాస్టల్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఆహార అలవాట్లను బట్టి. సో చాలా బాగుంటాయి. క్యాంపస్లు అన్నీ కూడా టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్ క్యాంపసెస్. లాబీ దగ్గర నుంచి లైబ్రరీ దాకా క్యాంపసెస్ అన్నీ ఎయిర్ కండిషన్. ఎందుకంటే మనం ఎయిర్ కండిషన్ లాంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసేది వీళ్ళు కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీస్లోకి వెళ్తున్నారు, కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ అనిపిస్తారు అన్నది మనం ఇక్కడే వాళ్ళకి చూపించడం జరుగుద్ది. వాళ్ళకి ఇక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం జరుగుద్ది అనమాట. సో ఆల్ ద కాలేజెస్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి. ఇట్ విల్ బీ లైక్ ఏ స్మాల్ 5-star హోటల్. అంటే సైజులో అంత పెద్దది కాకపోయినా ఫెసిలిటీస్ పరంగా ఒక 5-star హోటల్ లాగా ఉంటాయండి కాలేజెస్ అన్ని. రైట్, థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ప్రతిదీ కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. నమస్తే.